بدعت ہو چکی ہے، شرک ہو چکی ہے، سنت بدعت ہو چکی ہے۔ قرآن حدیث کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج کا یہ دور ایسا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ دور یاد آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یاد آتا ہے کہ اللہ والوں نے کتنی پریشانیاں جھیلی، کیسے مسائل برداشت کیے، لیکن ڈٹے رہے۔ شاعر نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ جو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیے گا، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سماج اور معاشرے سے بدامنی کو دور کیا جائے، اور سب سے بڑی بدامنی جو سماج کو خراب کر رہی ہے وہ شرک ہے، بدعت ہے۔ شرک اور بدعت کا سماج سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور شرک بدعت سے سماج کو پاک کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال، متعلقین، رشتہ داروں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرا کر کے بچنا کماؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، جہنم کی آگ سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو بچنے کا حکم دیا۔ آپ ذرا تصور کیجیے، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اللہ کے شرکس اور باغی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ جہنم کی آگ، جہنم میرے بھائیوں یہ بہت بڑی کھائی ہے، یہ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم میں پتھر پھینکا گیا، 70 سال تک گرتا رہا، 70 سال تب جا کر کے جہنم کی تہ میں پتھر کے گرنے کی آواز آئی۔ اتنی بڑی کھائی، اور جہنم کی آگ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور اپنے متعلقین کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ جہنم کی آگ یہ معمولی آگ نہیں میرے بھائی، جہنم کی آگ قرآن مجید میں آیا ہے، نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ یہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ یہ اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، یہ بجھنے والی آگ نہیں ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا نار اللہ الکبریٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی بہت بڑی آگ ہے۔ میرے بھائیو، جہنم کی آگ کے بارے میں آپ تصور کیجئے، 1000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا، بالکل سرخ اور لال ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، بالکل سفید اور وائٹ ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا، بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی۔ اس وقت جو جہنم کی آگ ہے بالکل سیاہ اور کالی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جہنم کی آگ، اگر ہم جہنم میں گئے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ جہنم کی آگ میرے بھائیوں دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ گرم ہے حرارت۔
घर में लेटा हुआ, माँ भी तड़पेगी, बाप भी तड़पेगा बच्चे को बचाने के लिए, ताकि हमारा बच्चा आग से जलने ना पाए। हालांकि मालूम है कि हम आग में कूदेंगे बच्चे को बचाने के लिए तो हम भी जल जाएंगे, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत बच्चे की खातिर कूदने पर मजबूर कर देती है। बच्चा हमारा बीमार हो जाए, हमारे आंखों में आंसू, बच्चा हमारा कपड़ा नहीं है, ईद बकरीद में उसे जूता चाहिए, या कोई और परेशानी हो जाए, ठोकर खा जाए, ठंडी लग जाए, गर्मी लग जाए, तो हमारी नींद उड़ जाती है। लेकिन कभी आपने और हमने सोचा कि सूरह तहरीम की आयत करीमा जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, इस आयत में अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है? अल्लाह ये कहना चाहता है कि दुनिया की आग से अपने आप को बचाते हो, अपने अहल-ओ-याल मुतालिकीन, रिश्तेदार, फैमिली को बचाते हो, लेकिन कभी आपने गौर किया जहन्नम किया जो दुनिया की आग के मुकाबले में 69 दर्जा ज्यादा गर्म है, उस जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या आप फिक्र करते हैं? क्या अपने रिश्तेदारों को, अहल-ओ-याल को जहन्नम की आग से बचाने के लिए कोई कोशिश करते हैं? एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, हमारे पड़ोस में एक खातून ऐसी है जो बड़ी नमाज पढ़ने वाली है, रोजा रखने वाली है, सबका खैरात करने वाली है, लेकिन जुबान की बड़ी तेज है, जुबान दराज है, बस जुबान है, बड़ी नमाज पढ़ने वाली, अल्लाह वाली, रोजा रखने वाली, सबका खैरात करने वाली, लेकिन बस जुबान है, पड़ोस की औरतें उससे महफूज नहीं है, सब परेशान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहिया फिन्नार, ये औरत जहन्नम में। औरत खातून नमाजी है, रोजा रखने वाली है, सबका खैरात करने वाली है, लेकिन अपने पड़ोस को तकलीफ पहुंचा रही है। कोई भी खातून और पड़ोसन उससे खुश नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी होने की सर्टिफिकेट दे दी कि जहन्नम में जाएगा। और फिर सहाबे रसूल ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मुकाबिल एक खातून पड़ोस में ऐसी है जो नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, लेकिन गरीब है, सबका खैरात ज्यादा नहीं कर पाती, लेकिन जुबान दराज नहीं है, जुबान पे कंट्रोल रखती है, अपनी जात से किसी भी खातून को, पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फहिया फिल जन्नह, ये औरत जन्नत में जाएगी, जन्नती है। हमारी माँ और बहनें गौर करें, नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली, अगर हमारी जात से किसी को ठेस पहुंचती है, अगर हमारी जुबान से, हमारे हाथ से, हमारे पैर से या किसी भी किस्म के अज़्ज़ से, बॉडी से अगर किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचती है, तो हकीकत में हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है ला यदखुल जन्नता पाक और रहमी, ला यदखुल जन्नता पाक और रहमी, रिश्तेदारी को काटने वाला, ये सही बुखारी की हदीस है, कतई ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारी को खत्म करने वाला जन्नत